أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى، فبتقوى الله تنال ما تحب، فبتقوى الله تجعل صاحبها من كل هم فرجا. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. عباد الله، إن أفضل ما يملك المرء الدين والوطن، وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه لأنه محد الصباح، لا ترضى بتغيير وطنها بدلا. عباد الله، لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة مكرمة مودعا لها، وهي وطنه الذي أخرج منه. وقد روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكة ما أطيب من بلدك وأحبك إلي، ولولا أن قومي أحرجوني منك ما سكنت غيرك. عباد الله، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم جحفة في طريق المدينة المنورة اشتد شوقه إلى مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادوك إلى معاد، أي لرادوك إلى المكة الذي أخرجك منها. وإنما هاجر إلى المدينة واستنورتها ألفها، بل كان يدعو الله أن يرزقه حبها، كما في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببنا مكة أو أشد منه. رواه البخاري. فهو يدعو الله أن يرزقه حب المدينة أشد من حبه مكة، لاشتعاره لأنها أصبحت بلده وولده التي يحن إليها ويسر عندما يرى معاملها التي تدل على قرب الوصول إليها ومثلها. والدعاء بحبها فقد دعاها كما في صحيحين: اللهم اجعل المدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وفي مسلم قال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صائنا، وبارك لنا في مدنا. ثم قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة
وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه رواه مسلم. عباد الله، ومن هنا ومن دعاء إبراهيم عليه السلام بمكة ودعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة يذهب ربكما لتلك بقعتين مباركتين هاتين لهما موطنهما موطن أهلها ومستقر عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون الأحسن، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fait la bénédiction de Allah sur le messager prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah peut sourire sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aînés, chers sœurs à l'islam, le khutbah nous interpelle tous envers la crainte de Allah. Nous évoquons que Allah nous accorde la crainte. À travers de la crainte, que l'homme, tu peux obtenir ce que tu ne pensais pas. À travers de la crainte, l'homme, tu peux te sortir dans toute situation qui t'arrive. Chers frères et chers sœurs, le khutbah d'aujourd'hui nous parle de l'amour du patrie, l'amour du pays. Certains ils vont s'interroger l'amour du pays. Ça fait partie aussi de l'islam? Oui, ça fait partie de l'islam. On nous dit il n'y a pas quelque chose qui est très important qu'un homme doit obtenir après la religion comme ta patrie, ton pays. Il n'y a pas aucun homme. Chacun doit honorer son patrie, son pays. Et quand on dit ton pays, un moment tu peux naître dans un pays, mais ce n'est pas là-bas que tu vas vivre. Et là où Dieu t'a placé, tu vis. Ça devient ton pays. Tu dois honorer là où tu es. Et l'homme ne va jamais accepter d'échanger l'honneur de son pays avec un bout de pain. Un homme conscient ne fait pas ça. De gaspiller son pays après des petits matériels. De gaspiller le nom de son pays après des petits des billets. On dit l'homme conscient ne fait pas ça. Badal al-Jabal, chers frères aînés, on dit notre prophète Muhammad. Allah a parlé son origine dans le Coran, dans le Sourate al-Balad. Il dit là, أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. Le prophète était Allah dit qu'il est citoyen de la Mecque. La citoyenneté, on ne joue pas avec ça. Mais voilà lui qu'on vient lui chasser le prophète dans son pays. Ça fait mal d'abandonner ta patrie. Ça fait mal d'abandonner chez toi. Mais il y a des causes qui peuvent te faire sortir chez toi. Tu veux, tu ne veux pas. Ça va te faire sortir.
Le prophète, il s'est arrêté, il s'adresse à la Mecque. Muwadda Allah, il est en train de faire au revoir à la Mecque. La Mecque, c'est où? C'est son parti qu'on l'a chassé de là. On a chassé le prophète Mohammed. Les infidèles l'ont chassé. Imam Ibn Abbas, il nous dit, le moment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va quitter la Mecque et il a dit, oh toi la Mecque, il n'y a pas de pays qui m'intéresse, que j'aime moi le prophète Mohammed comme toi la Mecque. Ahabbu ilayya. Walaula anna kawni akhrajuni. Si ce n'est pas que mes frères, ils m'ont chassé, Minka à toi, ma sakantu gayrik. Je ne devais pas aller vivre ailleurs sans la Mecque. C'est pour vous montrer comment, malgré le prophète Mohammed, il est prophète, son cœur a attaché sa patrie. Le moment que le prophète est arrivé, طريق إلى المدينة سنموت سل المدينة اشتدت الشوق إلى مكة. L'amour de Makkah l'a toujours en train de bouillir dans son cœur. Il ne peut pas oublier la Mecque. Quand Allah vit comme ça, Allah fait descendre le verset dans les sourates al-Qasas pour calmer le prophète Mohammed. Son cœur, il dit Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la rabbuka ila ma'ad. Allah qui t'a révélé le Coran, il ne faut pas t'arrêter. Tu es sorti aujourd'hui de la Mecque, un jour il va te faire retourner dans la Mecque. Tu reviens chez toi, Inch'Allah. Les savants qui connaissent le Coran, ils ont dit Aïni, Radaka ila al-Makka alladhi ukhrajaka minha. Il va te faire revenir à la Mecque. Celle qu'on t'a aujourd'hui chassée. وإنما هاجر إلى المدينة. Le moment que le prophète est migré, il a quitté la Mecque, il a laissé sa patrie, il est parti Médine. Et Médine est devenu maintenant chez lui. C'est comme ça, nous, c'est comme on a abandonné chez nous. Aujourd'hui, nous sommes dans notre pays. Ici, de chez nous, Allah Balkan Yadou Al-Yazoka. Il a attaché la route de là où il est maintenant dans son cœur et il demande maintenant à Allah de bénir là où il est. Le prophète il fait dua, il dit Allahumma Allah, Habbibi ilayya al-Madina. Fais-nous aimer Médine, la cité de Médine. Kama Habbabana al-Makka, la manière que tu nous as fait aimer la Mecque. Aujourd'hui, on ne se plaît à la Mecque, nous sommes Médine. Fais-nous aimer Médine. Ou Achad, fais-nous aimer Médine, même qui dépasse la Mecque. Ça, c'est Imam Mohammed. Ça montre que, un moment où tu peux laisser ta partie. C'est-à-dire, si tu es parti chez toi, là où tu es. Il y a des causes qui vont te faire sortir, comme c'est les causes qui nous ont fait sortir différemment de tous. On s'est retrouvé là où Allah veut que nous allons se retrouver. C'est pas là où nous nous voulons. Et Dieu nous a menés dans ce pays. C'est là que tu vends. C'est ici que tu achètes. C'est ici que tu as construit. C'est ici que tu as marié. C'est ici que tu as fait des enfants. Tu ne veux pas, ça devient ta patrie. Toi aussi, tu dois demander bonheur pour ce pays. Pas mal. Le moment que le prophète est parti Médine, quand Médine est devenu chez lui, il a demandé bonheur pour Médine. Parce que maintenant, Médine est devenu chez lui. Majorité de tous qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut taper son
moi je vais retourner chez moi avant de mourir. Jamais. Parce qu'Allah dit, la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ça peut de Satan, mais le prophète a demandé le bien de Médine, là où il est maintenant. Ça peut de Satan aussi, là où tu es, en Europe, en Amérique, en Asie, les 5 continents en Afrique, où que tu es, Dieu t'a mené là-bas. Il sait pourquoi il t'a mené. Tu dois demander le bien de là où tu es. Tu ne peux pas être dans un pays, c'est là que tu vends, c'est là que tu achètes, c'est là que tu fais tes affaires et tu demandes un malheur pour ce pays. Ça ne se passe pas. L'islam n'est pas ça ici. Jamais. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. C'est comme tu es dans la chambre et tu demandes que la chambre n'est pas tombée sur toi. Tu dois demander bonheur de là où tu vis. Voilà ce que le prophète a fait. Il faut que les musulmans en comprennent bien. Ne suivez pas les discours des ennemis de l'islam. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont laissé leur direction. La direction des musulmans, c'est le Coran et le sunna des prophètes Mohammed. Le moment qu'on a laissé ça, on suit ce qui crie. On suit ceux qui nous appellent et on a laissé la voie de la vérité. Ça fait qu'on parle tout, on maudit tout, on insulte tout. Il y a des voies qui sont tracées. Cette hadith, c'est Imam Bukhari qui a mené. On nous dit, le prophète a fait demander à Allah. Allah n'est qu'à lui donner l'amour de Médine, qui dépasse l'amour qu'il a fait la Mecque. Parce que maintenant c'est la Médine que le prophète lui fait sa vie. Vous avez compris? Mais ce n'est pas qu'il a ignoré la Mecque. Allah l'a déjà promis qu'un jour il va retourner la Mecque. C'est comme ça, nous aussi, Inch'Allah, un jour on va retourner chez nous. Mais là où tu es aujourd'hui, là, c'est ça qui est chez toi. Il faut demander bien pour là où tu es. Il faut avoir bonne idée là où tu es. Il faut recommander bien là où tu es. Il faut donner un bon exemple là où tu es. Il faut poser une bonne image, même après toi, on va rappeler de toi là où tu es. C'est ça qu'est l'enseignement islamique. Pourquoi le prophète fait dehors de Médine? Il a dit le Hanna Asbahatul Baladou, Médine est devenu son pays. Or que le prophète est né où? À la Mecque. Mais aujourd'hui, Médine est devenu son pays. Nous tous nous sommes nés, certains ailleurs. Mais aujourd'hui, l'Amérique est devenue ton pays, l'Europe est devenue ton pays, l'Asie est devenue ton pays, l'Afrique est devenue ton pays. Allah dit inna ardullahi wasi'a fatuhadiru fiha. La terre de Allah est vache. Suivez partout où vous voulez, mais voyez, il y a les fatakou. Par où vous êtes, craignez-moi Allah. Parce que la Médine est devenue là où il va vivre. C'est là-bas qu'il va gérer sa vie. Mais c'est toi, aujourd'hui tu vas voir quelqu'un, là où il vit, c'est là qu'il vend, c'est là qu'il achète, c'est là qu'il a investi. Mais quand il attend le propos qui sort dans sa bouche, on dira qu'il n'est pas dans ce pays. Adjib. Le prophète a dit, là, il ne faut pas souhaiter malheur pour toi-même. Il ne faut pas souhaiter malheur pour toi. Comment tu peux vivre dans un pays et tu maudis le pays? Tu demandes malheur pour ce pays. Mais afala ta'qilun. Ça ne tient pas. Jamais. Tu vis en Amérique et tu maudis. Tu vis en Europe et tu maudis. Tu vis en Afrique et tu maudis. Tu vis en Asie, tu maudis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien que tu vas mourir tout le monde. Ça ne se passe pas. Si quelqu'un
quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas bien, le monde c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Minhum as-salihun wa minhum duna dhalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Parmi les gens, il y a des bons. Parmi les gens, il y a des mauvais. On ne peut pas dire tout le monde est mauvais. On ne peut pas dire tout le monde aussi est bon. Classer les choses à leur place. Le prophète Mohammed, il continue, il fait dua. Le prophète il dit Allahumma ij'al Madina. Il dit Allah transforme cité de Medina. Dit ma ja'altu Makkah. Il dit plus. Il faut donner pour que tu as donné la Mecque. Il faut donner double de ça le Médine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le prophète il dit Allah bonheur que tu as mis la Mecque là. Aujourd'hui Medina là, il faut mettre plus là-bas. Ça montre que nous aussi là où tu vas demander à Allah le cas béni là-bas. Mais tu ne demandes pas que malheur tombe là-bas. Ça ne se fait pas. Ou maudire tout le monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça peut ça, chef frère humain. Notre islam, ce ne s'arrête pas seulement la prière, gêner. Non, islam, c'est la religion de Allah. Ça a touché tous les secteurs. Comportement, manière de vivre, comment laisser avec les voisins, comment laisser avec les gens, comment laisser avec les musulmans, non musulmans. Islam a tout parlé, même les animaux, islam a parlé des droits. Et dit Allahumma oh Allah, et dit al-Madina taddi'i fama ja'altu bi Makkah min al-baraka. Et dit Allah, il faut donner Médine plus par rapport à ce que tu as donné la Mecque comme la bénédiction. Et le prophète continue. Il a dit Allahumma barik lana fi tamrina. Il dit Allah, il faut bénir dans notre tamr, date. Parce que là-bas, chez les Arabes, c'est ça qu'elle nous dit de base. Wabarik lana fi madinatina, il faut bénir notre cité. Wabarik lana fi so'ina, il faut bénir dans nos balances. Wabarik lana fi moudania, il faut bénir dans nos kilos. Et c'est là que le prophète a dit Allahumma Allah, inna Ibrahim, prophète Ibrahim, Abduka, c'est ton serviteur. Wa Haliluka, c'est ton allié. Wa Nabiyuka, c'est ton Abduka, c'est ton serviteur. Wa Haliluka, c'est ton ami. Wa Nabiyuka, c'est ton prophète. Wa inni, moi prophète Mohammed, Abduka, je suis ton serviteur. Wa Nabiyuka, je suis ton prophète. Ici aussi, il y a la sagesse. Allah a honoré le prophète Mohammed sur le prophète Ibrahim. Mais quand le prophète Ibrahim, il est son père, lui-même, il n'est pas montré son honneur vis-à-vis devant son grand-père. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle a dit Allah, Inna Ibrahim, prophète Ibrahim, Abduka, c'est ton serviteur. Wa Haliluka, c'est ton allié. Wa Nabiyuka, c'est ton prophète. Combien de toi? Trois. Mais quand ça arrive, lui aussi, il a ça dépasse mon cadre. Mais quand ça arrive, il a dit Wa inni abduka wa nabiyuka. Il dit moi, je suis ton serviteur, je suis ton prophète. On est les grands. On est quelqu'un qui est devant toi. Tantôt, le prophète Mohammed, il dépasse le prophète Ibrahim. Mais lui-même, il ne mange pas sa grandeur. Écoute ce que le prophète lui demandait. Il a dit Wa da'a li Makkah. Mon grand-père prophète Ibrahim, il a demandé toi Allah de bénir la Mecque. Dans le surat al-Baqarah. Rabbi ij'al hadha baldan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawm al-akhir al-aya. Allah bénit la Mecque. Ça veut dire ça, la Mecque que vous voyez là. La Mecque c'était Sarah. Il n'y avait pas des arbres. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Le prophète Ibrahim a demandé à Allah de bénir la Mecque. Aujourd'hui, la Mecque est devenue tout ce qui s'est devenu. Allez la Mecque.
il n'y a pas le pays, il y a de certains fruits, tu ne gagnes pas les fruits, tu ne gagnes pas ça ni pas sauf la Mecque. Allah bénit la Mecque, toute qualité de choses, nourriture moins chère. On ne parle pas d'eau, on ne parle pas. Demandez, nombre de gens qui font Hajj, ils vont manger jusqu'à leur faim. Ceux qui ont l'argent, c'est équipé nourriture. Ceux qui n'en ont pas nourriture, on partage ça gratuit partout. Et il dit à mon papa, le prophète Ibrahim t'a demandé de bénir la Mecque. وأنا moi prophète Mohammed أدعوك إلى المدينة بمثل ما دعاك لمكة. Et moi je te demande de bénir Médine plus c'est ce que le prophète Ibrahim t'a demandé de bénir quoi? La Mecque. Ça c'est Imam Bukhari, Muslim qui a mis cette hadith. C'est là que les savants nous enseignent. On nous dit ومن دعاء إبراهيم عليه السلام. Dans le droit du prophète Ibrahim, la Mecque, qu'il a demandé à Allah de bénir la Mecque. Le prophète Mohammed lui a demandé Medina, le deux doigts ou les deux meilleurs des prophètes là, si on les a résumés, qu'est-ce qu'on va tirer dedans? Ce que nous avons tiré dedans, ça nous montre que les deux messagers, ils ont aimé les deux pays qui sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la manière que tu demandes le bonheur pour le pays, c'est ça qui montre que tu aimes ce pays. C'est ça. Tu ne peux pas déclarer que tu aimes le pays, mais tu demandes malheur pour ce pays, comme certains font aujourd'hui. Comme certains font aujourd'hui, ça ne se fait pas. Et ils savent que c'est le pays de leur famille. Et ils savent que c'est le pays là. Quand le pays est bon, quand le pays est tranquille, la religion aussi on peut l'appliquer tranquillement. Ça là, ça nous donne les enseignements. Tous les gens qui nous suivent dans toute le monde. L'islam ne nous autorise pas. Tu es dans un pays, tu profites là-bas et tu maudis le pays. Tu parles mal du pays. Non. Là où il y a erreur, tu passes avec la sagesse et tu demandes à Allah de changer. Mais quand tu pries, là où tu demandes à Allah de bénir le pays, augmente le bonheur, augmente comme ça. C'est comme ça que l'islam nous enseigne. Wakazalika, quand même dans ton pays que tu vis, là où on t'a mis, même si c'est chez toi, tu n'as pas le droit de demander malheur pour là-bas aussi. Certains, ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas parti la partie, ils sont dans leur pays, mais ils demandent malheur pour le pays. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord avec mon idéologie. Tu n'es pas d'accord avec moi, cela ne te autorise pas de maudire le pays. Tu peux condamner ma manière de faire. Tu peux être, tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi et toi, les autres, le pays nous appartient, nous tous, on ne doit pas mourir. Oui. Voilà les enseignements. Dans le Coran. Ça peut dire ça, l'amour du pays, ça fait partie de l'islam. Ça peut dire ça partout où tu es. Il faut poser des bons actes. Partout où tu es. Il faut poser des bons actes. Je suis allé à quelque part. Là-bas, on appelle le nom de quelqu'un. Je me dis, mais le nom là, ça, ce n'est pas le nom d'ici. On m'a dit, oui, ce n'est pas le nom d'ici. Mais il y avait un bon monsieur là, il habitait ici, il était comme ça, c'est à cause de ça que le quartier là est devenu avec son nom. Salam alaikum. Ce monsieur là, si c'est un tueur, on va prendre le quartier pour nommer son nom. Si c'est l'homme mauvais, on va nommer le quartier avec son nom. S'il a posé une mauvaise action, est-ce qu'on va prendre le quartier pour nommer son nom? La réponse est non. Ça peut être cher frère. Il faut enlever les pensées mauvaises dans notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, personne ne peut pas dire demain nous allons arriver samedi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça ici. Mais aujourd'hui, vendredi, la leçon court.
Aujourd'hui, vendredi, nous sommes où? Nous sommes dans quel quartier? Nous sommes dans quel pays? Là où tu es là, c'est là-bas qui est chez toi. Quand tu pries, il faut demander à Allah. Allah fait descendre le bonheur. Allah amène la paix. Allah augmente la richesse. Allah ouvre le bonheur dans ce pays parce que c'est là-bas qui est chez toi. La manière que tu es à quelque part là, c'est comme ça va faire que quelque part, quelqu'un aussi, lui, il est là où toi aussi tu es né. Lui aussi demande le bonheur pour là-bas. Voilà pourquoi Allah fait que nous changeons. Toi qui quittes ici, tu parles Amérique, mais tu vas voir Américain qui vient chez toi. Toi qui quittes ici, tu parles Asie, tu vas voir l'homme d'Asie qui vient chez toi. Toi qui quittes ici, tu changes les quartiers. L'autre ligne de ménage, il vient dans ton quartier là où tu quittes. C'est comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Ces choses, il sait pourquoi il a fait. Partout où tu es, il faut parler du bien de là-bas. Et il faut parler, demander à Allah de bénir là-bas. Ça ne s'arrête pas. Wakazalika, ceux qui vous dirigent, tu ne peux pas être dans un pays et tu es là en train de maudire quelqu'un qui te dirige. Notre prophète nous a interdit. Abadan. Il y a osé Fatou Yaman, il a demandé question le prophète Mohammed. Il dit à Rasulallah, est-ce qu'on peut trouver un moment qui est difficile? Le prophète a dit, un temps vous allez trouver certains qui vous dirigent. Peut-être la manière qui vous dirige là, vous, ça ne vous plaît pas. Et vous avez pas dit, le prophète, on va faire comment? On a qu'à nous obéir. Le prophète a dit non, obéissez-les. Et vous avez pas dit à Rasulallah, mais maintenant, elle nous montre droit qu'ils sont en train de pétiller. Le prophète a dit, vous allez demander votre droit à Allah. Mais elle, obéissez-les. Il n'y a pas aucun connaisseur dans le dunya qui peut même demander le mot que je viens de parler. Il n'y a pas. Sauf connaisseur qui suit son cœur. Le prophète a dit obéissez-les. Et maintenant, toi, tout ton droit, il faut demander à Allah quand tu pries. Est-ce que quelqu'un t'attend là où que tu fais droit? Quand tu te lèves là, tu demandes est-ce que quelqu'un t'attend? Ça va te poser problème? On va t'attraper? On va t'emprisonner? Non. Le prophète a dit Allah a demandé à Allah votre droit. Mais maintenant, obéissez-les. Ça va de sa chère frère aimé. Voilà un homme qui va à l'école. Dans l'école, c'est haram dans l'islam. Les autres disent qu'Allah nous maudit. Le prophète a dit ne nous maudissent pas. Dans un roi, le prophète a dit ne soyez pas les soutenus des diables. Parce que le diable est déjà égaré, votre frère, il va à l'école. Et vous demandez maintenant que Dieu vous maudit. Ça sera encore plus. Le prophète a dit s'il y a quelqu'un maintenant, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Ça ne t'intéresse pas. Il n'est pas encore tout maudit, il fait ça. Maintenant, au lieu de demander à Allah de lui changer, toi tu dis qu'Allah nous maudit. Si Allah l'a maudit encore là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire plus ou bien c'est moins? Il va faire plus. Tu vas demander à Allah que Dieu lui guide. Demandons à Allah la paix, que Dieu amène la paix là où nous sommes. Partout où vous êtes, dans tous les quartiers, dans tous les pays, où que vous êtes, quand vous priez, demandez à Allah de bénir là où vous êtes, d'amener la paix là où vous êtes. Parce que là-bas, quand c'est béni, quand c'est la paix, tu peux sortir aller travailler, tu peux acheter, tu peux vendre, tu peux faire tes affaires. Mais si c'est pété, tu vas cacher dans la chambre. À un moment, la chambre ne peut pas te recevoir. Ça peut ça? Les musulmans, il faut que nous comprenions ça. Demandez à Allah où que nous sommes. Partout que Dieu t'a mené, Allah il sait que c'est là-bas que chez toi. Même si tu as ton pays, le prophète est né la Mecque. Mais il est parti faire toute la vie Médine. À l'heure que je parle, le prophète a intérêt Médine. Mais tantôt il est né où? La Mecque.
Ça montre que tu peux naître à quelque part, mais tu ne vas pas vivre là-bas. Et partout, Allah va t'amener. Si tu es un bon musulman, mets dans ton cœur que ici c'est chez moi. Et tu demandes à Allah, Allah bénit la place, Allah mène les barques. Allahumma laka al-hamdu kullu, wa laka al-shukru kullu, laka al-hamdu hatta tarda, wa laka al-hamdu ba'da rida, wa laka al-hamdu idha radita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Rabbi, nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés, que Allah pardonne nos erreurs, que Allah pardonne nos faiblesses, que Dieu nous renforce dans la foi, qu'il nous renforce dans la sincérité, dans nos propos et dans nos actes. Allah, toute la place qui s'est fermée les portes, Allah pour nous ouvrir les portes du bonheur. Partout que nous allons passer, il y a le mal et le mal. Ya Rabbi, nous tous qui sommes là, nous sommes venus dans ce pays, c'est pour venir chercher. On ne sait pas, c'est ici qu'on va nous enterrer ou c'est ailleurs. Ya Rabbi, partout que nous allons passer, que le bonheur soit avec nous. Ici, nous sommes dans un pays qui nous a accueillis, qui nous a acceptés avec les deux bras. Ya Rabbi, il faut bénir le pays. Augmenter la paix dans ce pays Gabon. Ceux qui dirigent le pays, Allah, il faut mettre l'amour d'Islam dans leur cœur. Il faut les aider, il faut les soutenir dans le bonheur. Ya Allah. Dans toute dunya, Allah faut amener la paix. Dans toute dunya, Allah faut amener la paix. Allah faut amener la paix dans nos maisons. Amène la paix dans le lieu de notre travail. Amène la paix dans tout le lieu. Allah, tous les gens qui vont amener le fitna dans leurs propos ou dans leurs actions, Allah, il faut les amortir partout où ils sont. Toute personne qui va faire lever le fitna, Allah ne faut pas lui donner la chance. Celui qui va nous apporter le bonheur, Allah, approche-nous avec la personne. Allah, donne une bonne éducation à nos enfants. Ceux qui font l'école de français, ceux qui font l'école arabe français, ceux qui apprennent le métier, tous, Allah, il faut les bénir. Allah, il faut les faire des exemples, des enfants, des exemples demain. Et nous aussi, dans notre commerce, dans notre travail, dans nos familles, qu'Allah met les barques. Allah, ouvre la porte de Montréal. Alors que nos parents, il y a beaucoup de musulmans qui sont malades. Certains, ils sont dans les hôpitaux. Certains, ils sont chez les guérisseurs. Certains, même, ils sont là dans la mosquée avec nous tous. Ya Rabbi, apporte-nous la santé. Allah, apporte-nous la santé. Allah, apporte-nous la santé. Ceux qui nous ont quittés des musulmans, que Dieu les pardonne. Allah, pour les apporter le paradis. Allah, préserve notre pays Gabon contre tout le malheur. Augmente la paix dans ce pays. Augmente le bonheur dans ce pays. Dans tous les quartiers que nous sommes, Allah, pour amener la paix. Allah, sauve ce pays. Ya Rahman. Les autres pays, Afrique et Europe, dans le monde entier, Allah, pour amener la paix. Allah, Rabbana, atina fi dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.